Good afternoon. This is Salek Sufi welcoming you all to the 11th episode of ICEA launched a teleconference on COVID and COVID impact management. Today, we are very lucky that we have three very distinguished resource persons from all across energy and power sector globally and Bangladesh domestically. Well, dear viewers and distinguished participants, I will give a brief description of the participants here. I will start with Mullah Amjad Hussain, whom I can call the database of Bangladesh energy and power sector. He is basically journalist. He does general journalism and energy journalism in particular. For almost 15 years, he is editing Energy and Power magazine, which is one of its kind in entire South Asia, I should say. Then I introduce Dr. M. Tamim. He is a BUET graduate of mechanical engineering, and then he did his a master's in petroleum engineering from IIT Madras. And after that, he obtained his PhD from Canada in petroleum engineering. He was chairman of BUET Petroleum and Mining Engineering Department for a long, long time. Now he's serving as Pro Vice Chancellor of BRAC University. He was Special Assistant to the Chief Advisor of Caretaker Government in Bangladesh. Finally, it is Muhammad Aziz Khan. Before I introduce him, why don't you see a short video on Aziz Khan. Business Person of the Year 2014. Summit Group is the first privately owned power generation company of the country that produces about 1200 megawatts of electricity each year. And behind the success of this immense venture lies the success story of one man, Mr. Muhammad Aziz Khan, the founder of Summit Group. We started generating electricity in 1997-98, and the government at that time also was very supportive, and the first private sector power generation policy was made, and we became the first company to generate electricity. Mr. Khan has enormous contribution in the energy industry of Bangladesh. He is the pioneer of power generation policy and energy policy of Bangladesh, bringing benefits to the people of this country. As a person, I think that you should be a change maker, and change maker for the positive. So we continue to strive for that at Summit, that we bring in aspects which should change the face of Bangladesh and the face of humanity for the better. আমি তাকে দেখি বিভিন্ন পার্সপেক্টিভ অ্যাকচুয়ালি। ফার্স্ট অফ অল ইজ মাই এল্ডার ব্রাদার, সো ওইটা একটা পার্সপেক্টিভ আছে উইচ ইজ এক্সট্রিমলি অ্যাফেকশনেট। তারপরে ব্যবসায়িক পার্টনার উইচ আই হ্যাভ ফাউন্ড হিম টু বি ভেরি ফোকাসড, very honest. All the family members and all the senior management across the board, all these 4,500 people that work, that is perhaps the biggest achievement. Mr. Aziz Khan's contribution is not only limited to the energy sector of Bangladesh. Summit Alliance Ports Limited contributes to 20% of the country's export and about 10% of the country's import volumes. Summit Communications Limited, set up by Mr. Khan, is the first company to create nationwide telecommunication transmission network by laying fiber optic cable to 70% of Bangladesh. This is his unique ability that he is able to dream something very big, and then in a phase-by-phase manner he is able to implement that over a period of time. আজিজ খানকে আমি 40 বছর ধরে ছাত্রজীবন থেকে ওনার সাথে আমার পরিচয়। উনি ছাত্রজীবন থেকেই একটা উদ্যোক্তা হবার একটা প্রবল একটা ইচ্ছা ছিল, এবং আলটিমেটলি উনি একজন সফল উদ্যোক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। I enjoy challenges. Challenges are part of life. They are a way to motivate you, they are a way to make you creative and to move forward. It's rather a stepping stone rather than a stumbling block. Mr. Aziz Khan
thrives for one purpose: to bring equality to the society. His kindness and generosity towards his employees creates a strong bonding among the employees and a strong corporate culture. It's a very large Summit family who have respect and love for each other. That is because of a common desire to do businesses which would serve the society, which would serve the nation, which would serve the entire world. উনি নিজে কোনো কিছু কাউকে চাপিয়ে দেন না, উনি সবার অপিনিয়নটা স্ট্রংলি চিন্তাভাবনা করেন এবং চিন্তাভাবনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত করেন। I have seen my father to be a very hardworking person. There is never a time where he lets a moment go to waste. Everything is used with an immense amount of efficiency and productivity. His love for the humanity, love for the family, love for the friends, love for all the employees, আমরা যারা একসাথে কাজ করি, এটা সত্যিকারভাবে অনেক প্রশংসার দাবি রাখে। Mr. Khan has enormous impact on the lives of his loved ones who cherish his support and guidance all the time. He is a father figure to everyone, to his children and his younger brothers. He had been our guide. As far as I'm concerned, it is almost like after my father died, he has guided me spiritually, and I feel that whatever I have achieved today, it is largely his contribution. As a father, well, my sisters and I think I share their sentiments when I say this, we were raised with an immense amount of love, generosity and courage. My family and my business, they are fulfilling each other. They work together, they bring in synergy. I am a very happy family person. I am a very happy businessman. এই কোম্পানিতে ওনারা 4 ভাই ওনারা একসাথে ব্যবসা করেন এবং 4 ভাইকে মিলে যে বন্ডেজ তৈরি করেছেন এবং সবাইকে ইউটিলাইজ করে কোম্পানির স্ট্রেংথ বৃদ্ধির শক্তি বৃদ্ধির জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন এটা প্রশংসনীয়। এই যে সামিটের বিল্ডিং ব্লক, it is his perseverance, his patience and his extreme hard work. Acknowledging Aziz Khan's contributions to the society, Summit Power Limited was awarded Global CSR Excellence and Leadership Award in Mumbai, and Summit Communications Limited received Best Emerging Market Initiative Award at Asia Communication Awards 2014. I think I'm doing businesses which are very beneficial to the society as well as to the shareholders. We are crawling, we're trying to reach there. I hope someday, along with the Bangladeshis, we will be able to conquer the summits. He is a remarkable man, an inspiration, a role model, an icon. He finds pleasure in working for the society and all those little family moments which pushes him to conquer great summits every day. DHL Daily Star is proud to award the Business Person of the Year 2014 to Mr. Mohammad Aziz Khan for his contribution to the society and business of Bangladesh. Yes, it is what is Aziz Khan. What is আমি আপনার ইসের কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, তারা দেয় নাই, কিন্তু আমি আপনাকে তো ফলো করি, আপনি জানেন। আমার বন্ধু শামীম বলল 40 বছর ধরে চিনে, আমি আপনাকে 1962 থেকে চিনি, যখন ক্যান্টনমেন্টে আপনারা বাড়ি করছিলেন, আমরা একসাথে গিয়েছিলাম, মনে আছে? আচ্ছা, এনিওয়ে, দ্যাট ইজ বিসাইড দ্য পয়েন্ট। লেট আস কাম টু দ্য মেইন টপিক। আজিজ ভাই, আমরা এখনই একটু বাংলায় কথা বলি। আপনি তো সিঙ্গাপুরে আছেন, সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশিদের একটা বিরাট কমিউনিটি আছে। আপনি সিঙ্গাপুর তো কোভিডের ওয়ান অফ দি এপিক সেন্টার ছিল এট সাম স্টেজ। হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন নাও? আই হ্যাভ সিন দ্যাট আপনি সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ কমিউনিটিকে অ্যাড্রেস করছেন। You have definitely helped them. And what is Summit doing for COVID? Let me give you some idea. আমি জানি যে সামিট প্রথম বাংলাদেশকে দুটো স্ক্যানার দিয়েছিল এয়ারপোর্টে এটা চেক করার জন্য। তারপরে সামিট গ্রুপ অনেকগুলি মাস্ক এবং পিপিইও সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে দিয়েছে। সামিট গ্রুপের তরফ থেকে ফরিদ খান প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে 3 কোটি টাকাও দিয়েছে, আমি পেয়েছি। এবং সামিট সিঙ্গাপুর সম্ভবত বাংলাদেশি ওয়ার্কার্সদের সিঙ্গাপুরে হেল্প করছে। তো আজিজ ভাই, আপনি যদি সংক্ষেপে বলেন যে হোয়াট ইজ দ্য কোভিড সিচুয়েশন ইন সিঙ্গাপুর
And we heard that they managed it very well at some stage, but again, it is coming back because Singapore is the nerve center. Singapore is the hub of the world business and aviation. Please. Thank you. Thank you. I mean, the glass is half full or glass is half empty. তো আমি সবসময় গ্লাস হাফ ফুলটা দিয়ে কথা বলি। কোভিড তো পৃথিবীকে ইকুয়াল করে ফেলছে। United States of America is also accused of not being able to perform properly. To Singapore, আপনি যেটা বললেন যে প্রথমে ওরা ভালো করেছিল, পরে যখন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সদের উপরে কোভিড গেল তখন they failed initially to address it properly. Bangladeshi, in fact, is less challenged in that sense. Amra to probably we are immune to many things, and probably COVID is, in that sense, a very big equalizer. It has proved that countries like the United States of America or Italy or England are no better prepared than we are. In Singapore, এখন approximately 2,700 মতন COVID patient হয়েছেন এই পর্যন্ত। তার ভিতরে approximately এই মুহূর্তে about 2,000-এর মতনই হয়েছে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের ভিতরে। তার ভিতরে approximately 15% বাংলাদেশি। So 200-300 বাংলাদেশি is affected. কিন্তু এখানে যারা বাংলাদেশি আছেন তাদেরকে আমি যখন গিয়েছি তারা কিন্তু এটাকে প্রথমত বুঝতেই পারে নাই, কারণ যারা এখানে কাজ করতে আসে তারা স্বভাবতই খুব ইয়াং এবং হেলথি, কাজেই তাদের কাছে এটা অতখানি বেশি ধরা পড়ে নাই। ইনফ্যাক্ট ওনাদের জন্য প্রথম যে অসুবিধা হচ্ছিল সেটা হলো ওনারা বলছিলেন না, ভয়ে যে কাজ চলে যাবে নাকি কিংবা কাজে কোনো অসুবিধা হবে নাকি, সেজন্য ওনারা বলছিলেন না। আর দ্বিতীয়ত এখন কিছুটা যেটা অসুবিধা হচ্ছে, ওনাদের ভিতরে বেশিরভাগ লোকই কোনোদিনও হসপিটালে যান নাই। তো যখন অসুস্থ হয়ে ওনাদের নিজেদের মনে হচ্ছে যে হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন নাই কিংবা মেডিকেল ফেসিলিটিতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ওনাদেরকে বলতে হচ্ছে যে আলাদাভাবে কোয়ারেন্টাইন করেন। সো এই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দূর করার জন্যই আমাকে সিঙ্গাপুর সরকার রিকোয়েস্ট করেছিল। তো আমি ওখানে যে এখানকার হোম মিনিস্টারের সাথে এবং সাবসিকুয়েন্টলি এখানকার ম্যান পাওয়ার মিনিস্টারের সাথে ওনাদের সাথে মিলে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে আপনারা বাইরে হয়ে আসেন, আপনাদেরকে সিঙ্গাপুর সরকার গ্যারান্টি দিয়েছে যে সবাইকে স্যালারি দেওয়া হবে ডিউরিং দিস কোভিড পিরিয়ড। যদি নাকি ইভেন এমপ্লয়ার যদি দিতে না পারে তাহলে সাথে সাথে নোট ডাউন করে বলার জন্য, এবং সিঙ্গাপুর সরকার থেকে দিবে। সো ইটস সামথিং লাইক এ গ্যারান্টিড পেমেন্ট বাই সিঙ্গাপুর গভর্নমেন্ট। এবং খাবার যদি কোনো কারণে না দেয় তাহলে খাবার দিবে। হেলথ তো সবাই ইন্স্যুরেন্স করা আছে, ইউ কান্ট এন্টার সিঙ্গাপুর উইদাউট হ্যাভিং এন ইন্স্যুরেন্স। ইন্স্যুরেন্সের বাইরে যদি যায় তাহলে সামিট সিঙ্গাপুর ডলার $100,000 সিঙ্গাপুর হেলথকে দিয়েছে, দ্যাট ইফ ইট ট্রান্সফর্মস ইনটু বিয়ন্ড অর এরপরে যখন রিপ্যাট্রিয়েশন করতে হবে কিংবা anything that is not already covered by insurance and the employer or the employer goes bust, তাহলে পরে যাতে নাকি তাদের হয়, সেজন্য আমরা আরো ইনফ্যাক্ট আজকে আরো $1 লক্ষ মোট $2 লক্ষ সিঙ্গাপুর ডলার দিয়েছি সিঙ্গাপুর সরকারকে, সিঙ্গাপুর হেলথ এবং আরেকটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনকে। এখানে কিন্তু কোনো বাংলাদেশি একজন মাত্র ইন্তেকাল হয়েছেন, আনলাইক নিউ ইয়র্ক এন্ড আদার প্লেসেস যেখানে বাংলাদেশি অনেকে ইন্তেকাল করছেন। এখানে ফার্স্ট অফ অল ইটস অলসো এ ওয়ার্ম কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ, সেই জন্য যেটা সাইন্টিফিক্যালি বলা হচ্ছে যে অত বেশি এফেক্ট করতে পারছে না ওয়ার্ম অ্যান্ড হিউমিড দেশ হলে পারে। আর অলসো যেটা বাংলাদেশিরা ইয়াং, তো কাজেই তাদের হেলথ ইজ লুকড আফটার, তাদের স্যালারি দেওয়া হচ্ছে। ভেরি রিসেন্টলি সবার অ্যাকাউন্ট ছিল অগ্রণী ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, এই সমস্ত জায়গায়, তো ওগুলো এখানে বন্ধ। তো সিঙ্গাপুর সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করে এখন সিঙ্গাপুর সরকার প্রত্যেকের অ্যাকাউন্ট ওপেন করে দিয়েছেন। ওখানে যে প্রত্যেকটা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারের অ্যাকাউন্ট ওপেন করে দিয়েছেন যাতে নাকি তারা স্যালারি রিসিভ করতে পারে এবং সেখান থেকে স্যালারি আবার বাংলাদেশেও পাঠাতে পারে। আচ্ছা আজিজ ভাই, is there any chance that Bangladeshi workers may be losing job? Is there আরে না, এটা উল্টা সিঙ্গাপুর সরকারে যেটা বললাম, ইটস এ ভেরি বিগ ইকুয়ালাইজার। I had the opportunity of talking to the very senior government official including ministers. ওনারা এখন বুঝতে পারছেন যে হাউ ইম্পর্টেন্ট দি মাইগ্রেন্ট সোসাইটি ইজ। আগে যেটা ওনারা বুঝতে পারেন না, যে জন্য এটা হয়েছে। এই কোভিড হ্যাজ গন ইনটু দি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স ডরমিটরিজ বিকজ দে থট দ্যাট ওখানে হবে না বোধহয়, অর ফর হোয়াট এভার রিজন ইট, সিটিজেনের কথা চিন্তা করে, মানে যেটা বললাম যে অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড সবাই তো ভুল করেছে।
তো ওনারা এটা ভুল করেছেন, ভুল করে এখন উপলব্ধি করছেন যে কত বেশি প্রয়োজন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার। ওনাদের এখানে 14 লক্ষ ইন আদারওয়ার্ডস মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার, তার ভিতরে 8 লক্ষর মতন কর্মী আর এই 6 লক্ষর মতন তারা আছেন আমাদের মতন আর কি, যারা নাকি ব্যবসা করছেন কিংবা হোয়াইট কলার জব করছেন, ব্যাংকে আছেন। প্রত্যেকটা ব্যাংকে তো ইন্ডিয়ান লোক ভর্তি এখানে। তো কাজেই এই মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স এবং যারা করে ওখানে যখন আমি গিয়েছি তখন আমিও বলেছি, হোম মিনিস্টার বলেছে যে এই সিঙ্গাপুর তৈরি হয়েছে আপনাদের হাতে, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের হাতে। এখানে তো এখন ইউ কান্ট ফাইন্ড এনি ওয়ার্কার। আর সিঙ্গাপুর হ্যাজ বিকাম দি ওয়েলথিয়েস্ট, প্রবলি এখন এই গ্যাস ট্যাস তেলের দাম কমে যাওয়াতে প্রবলি দি ওয়েলথিয়েস্ট কান্ট্রি। এখন যেটা সিচুয়েশন দাঁড়িয়েছে, আমি তো আমজাদদের সাথে একমত, যেটা হয়েছে যে আমাদের এখনো কিন্তু পাওয়ার গ্রিড সাপ্লাইটা রিলায়েবল অ্যান্ড আনইন্টারাপ্টেড হয় নাই, যার জন্য অ্যাবাউট 3000 মেগাওয়াট পাওয়ার ক্যাপটিভ জেনারেশন ইউজ করছে। এটা যদি অ্যাডেড হতো তাহলে আমাদের ডিমান্ড প্রায় 1500 বা 1600 হয়ে যেত। Aziz Bhai, this is the situation in the power sector. You were almost producing around 2000 megawatt, which I believe, and আরো আপনার কিছু পাওয়ার প্ল্যান্ট এখন কনস্ট্রাকশন আছে। আমি দেখতে পেলাম আপনাদের একটা পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য এই কোভিড পরিস্থিতিতেও আমাদের সুমিতম মিৎসুই ব্যাংকিং কর্পোরেশন থেকে আপনার গাজীপুর পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য 3300 মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট, হয়তো এটার জন্য আপনারা একটা loan পেয়েছেন। So what is the reaction of the investment world? বাংলাদেশের সিচুয়েশন তো তারা সবসময় মনিটরিং করে। আমি জানি যে ওখানে কোনো কিছু লোন দিতে হলে, প্রজেক্ট করলে পারে, সেগুলি ডিউ ডিলিজেন্স করে। ইন দিস সিচুয়েশন ইনভেস্টমেন্ট সিচুয়েশনটা কি এনার্জি এন্ড পাওয়ার, নট অনলি বাংলাদেশ, গ্লোবাল সিচুয়েশনটা কি আপনার আজিজ ভাই? আমি বললাম না যে আমি তো গ্লাসটা হাফ ফুল দেখছি, আমজাদ ভাই তামিম ভাই দুইজনই বলছেন, কিন্তু আমরা যদি ফিউচারে দেখি তাহলে পরে আমার এই 300 মেগাওয়াটটা এইচএফও ভিত্তিক, যেটার দাম ছিল $400 পার টন, এখন $170 পার টন। তো এই মুহূর্তে আমাদের এইচএফও ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল্য পড়ছে 4 টাকা প্রতি কিলো ঘন্টা, টাকা 4 per kilowatt hour, which was earlier about 8 টাকা per kilowatt hour. So first of all, আমি মনে করি BPDB looking forward will be gaining from this. Petro Bangla, they had to pay about $7 per MMBTU to $8 per MMBTU on LNG import. আপনি সালেক সুবি ভাই খুব ভালো জানেন, সেটা is costing them now about $3, $3.50 CNF Bangladesh at our FSRU facility. So আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে at least আগে যে এরকম ইন্টারন্যাশনাল দাম ছিল তাতে করে almost 65% was fuel payment and 35% was capacity payment. So capacity payment remaining same, and this fuel payment or variable cost coming down to half would hugely benefit both Petrobangla, BPC and BPDB. তাদের আগের থেকে at least 30% কম লাগবে বাজেট পয়সা দিতে, যদি আগের সমান ব্যবহার করে, যেটা কেউ কেউ বলছেন আগের সমান করবে, আগের থেকে কম করবে। আপনারা নিজেরাই সবসময় বলতেন যে সাবসিডি দেয়, তো সাবসিডি দেওয়ার মানে কি? অ্যাজ এ বিজনেসম্যান সাবসিডি দেওয়ার মানে এভরি কিলোওয়াট ইউ সেল ইউ লুজ মানি। তো এখন কম বিক্রি করতেছে, দে উইল লুজ লেস মানি। 15,000 কোটি টাকা যেটা নিয়েছে সেটা দ্যাট ইজ অলসো কানেক্টেড উইথ বিল্ডিং দেয়ার পাওয়ার প্লান্টস। তারা নতুন নতুন যে সমস্ত কয়লা ভিত্তিক আননেসেসারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতেছে সেগুলোর জন্য তাদের টাকা দরকার, নট বিকজ অফ দি এক্সিস্টিং পাওয়ার প্লান্ট। এক নম্বর। 2 নম্বর হলো যে আপনারা বলছেন যে এই মুহূর্তে ওভার ক্যাপাসিটি। ইয়েস, এই মুহূর্তে ওভার ক্যাপাসিটি, সারা পৃথিবীতে ওভার ক্যাপাসিটি অফ অল ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার। অল ফিজিক্যাল, রাস্তাতে কেউ চলতেছে নাকি, এয়ারলাইনে কেউ চলছে নাকি, জাহাজে কেউ উঠতেছে নাকি? So all physical infrastructures are at over capacity now. But this over capacity would be over in Bangladesh. Bangladesh per capita consumption, Amjad bhai bhalo janen, somewhere around 450-500 per around 500. So this is half of India and half of Pakistan. আমাদের এই 170 million people আমরা কাজ করতেছি, এত কঠিন হার্ড ওয়ার্ক করতেছি। Each person I see over there work almost 10 to 12 hours a day. বাংলাদেশের লোকরা কাজ চায়, এই সব চলে আসছে গ্রামের থেকে, ডাইকা আনতে হয় না, মরে যাই, কিন্তু আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক। ওয়ার্ক ইজ প্রিন্সিপাল ইন বেঙ্গলিজ। সো কাজে এই ওভার ক্যাপাসিটি ইজ এ ভেরি টেম্পোরারি ওভার ক্যাপাসিটি।
this COVID is a very big equalizer for Bangladesh. Bangladesher to 3% growth of Asian Development Bank করছে আর আমেরিকার 5% নেগেটিভ গ্রোথ হবে, সৌদি আরবের 10% নেগেটিভ গ্রোথ হবে, ইন্ডিয়ার 1% নেগেটিভ গ্রোথ হবে। সো আপনি যদি ওয়েলথ থেকে রিলেটিভলি চিন্তা করেন, উই উইল বিকাম ওয়েলথিয়ার। তামিম ভাই ঠিক বলছেন যে 20% থেকে 40% হতে পারে কিংবা 30% হতে পারে, ইন মাই ওপিনিয়ন পভার্টি রেট বাংলাদেশে কিছু বাড়তে পারে। কিন্তু আমেরিকাতে তো 10% পিপল আর আনএমপ্লয়েড নাও, another 10% are coming according to the Americans. So 20% people of the United States of America will be unemployed. So tara poverty 15%. It's 15% now. Now. So it is 20-30% of the America. If the Americans at 20% or 30% of the Americans are poor or poverty, so Bangladesh to relate. Forgive me for my this positive attitude, but Bangladesh as a whole is becoming more important, more capable, because we have not handled COVID in any worse situation than any country, including Singapore, including Australia. So সেইভাবে তো আপনার ইজ্জত একটু বাড়তেছে। আগে তো সবকিছু বলতেন যে বাংলাদেশ পারে না, পলিটিক্যাল রিস্ক, তো এই রিস্ক ওই রিস্ক। এখন পলিটিক্যাল রিস্ক কিসের পলিটিক্যাল রিস্ক? আমাকে একবার ডাকা হয়েছিল এখানে পলিটিক্যাল রিস্ক সম্বন্ধে বলতে। আমি বলি আপনার ক্যারি লামের, তখন হংকং এ খুব প্রবলেম হচ্ছে, ক্যারি লামের কি অবস্থা, কবে আসে কবে নাই সেটা ঠিক নেই। আপনার ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ইউ আর সেইং দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ডস ইডিয়ট করলে পরে, ইফ ইউ, আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি ডান ইট মাইসেলফ, you Google idiot and go to images and Donald Trump's face comes up. Right. You have that kind of a person as the leader of the United States of America. Okay, Aziz bhai, আমি আবারও আপনার সাথে কথা বলবো। ব্রেক্সিট চলতেছিল, যে ইংল্যান্ডে চলতেছে ব্রেক্সিট, কবে এভরি ডে দে আর সেইং দ্যাট দেয়ার উইল বি আ নিউ প্রাইম মিনিস্টার, আর আপনারা বলতেছেন পলিটিক্যাল রিস্ক ইন বাংলাদেশ। দ্যাটস ওয়াই আই গট দিস মানি ফ্রম SMBC. এই যে আপনি বললেন $40 million, ওদের বলছি that you are giving it to the most efficient country where you will get back your money with 3.5% interest rate. 3.5% interest rate. ইনভেস্টররা কিন্তু পলিটিক্যাল রিস্ক দেখে না, কারণ প্রত্যেকটা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করা যায় সব দেশে। অপরচুনিটিস দেখে, মার্কেটিং অপরচুনিটিস দেখে, ডিসিশন মেকিং দেখে। ভাই আমি তো এখানে বসে বসে ব্যবসা করি, everybody sees return on equity. And right. Europeans and Americans investing in Bangladesh want 25% equity. আমরা সেই জন্য তাদেরকে সরে দিতে পারছি। আমরা বাংলাদেশে গেছি 12% 15% equity রিটার্নের জন্য। And that therefore today you do not see any foreign direct investment in the energy sector. So যদি আমি তো লিখেছি ওইটা, যদি আমাদের পিএসসি তে একটা প্রভিশন ক্রিয়েট করা হয় যে লোকাল কোম্পানিজ গুলি কনসোর্টিয়াম করে, বাট লাইক আজিজ ভাই উনি বাইরে আছেন, উনি জারার সাথে কানেক্টেড আছেন আমি জানি, এইগুলি যে শেভরন বা এক্সন মোবিল বা বিপি বলেন, এইগুলি কিন্তু ড্রিলিং কোম্পানি না, দে আর ইনভেস্টার এন্ড ড্রিলিং ম্যানেজ করে। তো ওয়াই ক্যানট কোম্পানি লাইক সামিট অর সাম আদার কোম্পানিজ, গভর্নমেন্ট যদি এরকম প্রভিশন ক্রিয়েট করে, তারা কেন পিএসসি তে যেতে পারবে না? তাদের তো নিজস্ব টেকনোলজি এখানে দরকার নাই। দে উইল বি হায়ারিং অল দ্য ড্রিলিং কোম্পানিজ, দ্য থার্ড পার্টি সার্ভিসেস করে। কারণ এখন যদি আমরা পিএসসি করি এই সিচুয়েশনে, নান অফ দ্য মেজার্স উইল বি কামিং, বিকজ তাদের রিস্ট্রাকচারিং হচ্ছে। দুনিয়াব্যাপী অয়েল মেজররা তাদের ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামে কাটল করে ফেলেছে। আজিজ ভাই, ইফ such situation arises, are you ready to come? And the next one is land-based energy terminal. আমি বুঝলাম না মাতার বাড়িতে কেন রেসপন্স হলো না। আর মাতার বাড়ি আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই, মাতার বাড়িতে যেহেতু ভিজিট করেছি, মাতার বাড়িতে কিন্তু একটা 14 কিলোমিটার 300 মিটার ওয়াইড অ্যান্ড 18 মিটার ডিপ একটা লিঙ্ক ক্যানেল করা হচ্ছে মাতার বাড়ির ওই পয়েন্টকে ডিপ সির সাথে, যেখানে 40 মিটার ড্রাফট আছে সেখানে কানেক্টেড করে দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্ক প্রায় 60% কমপ্লিট হয়ে গেছে। মাতার বাড়িতে এলএনজি করতে হলেও কিন্তু মাতার বাড়ির প্রজেক্ট হ্যাজ টু গো অ্যাহেড, এবং সেখানে কিন্তু কাজ চলছে। এই মুহূর্তেও কিন্তু জাপানিজরা কাজ করছে। মাতার বাড়িতেই বরং টোটাল ফোকাস দেওয়া হচ্ছে। আমি মাতার বাড়ি কোল প্রজেক্টটার কথা বলছি। মাতার বাড়ি অ্যাজ এ হোল, অ্যাজ এ পোর্ট, দ্যাটস ফাইন, দ্যাট শুড গো অ্যাহেড। আদারওয়াইজ এলএনজি তো আমরা আনতে পারবো না। অবভিয়াসলি মাতার বাড়ি হ্যাজ টু গো। মাতার বাড়িতে কোল প্রজেক্টের কিন্তু ফাউন্ডেশনটা হয়ে গেছে, ফাউন্ডেশনের যে মেজর ওয়ার্ক সেটা হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি আজিজ ভাইকে ওপেনিং দাও। লেট আজিজ ভাই রেসপন্ড। হোয়াট অ্যাবাউট রেসপন্ডিং ইন এলএনজি টার্মিনাল? Because Zara, I know, is a Japanese company. Zara is a major constructor in the world.
And in the offshore যদি এরকম বিডিং প্রসেসে বাংলাদেশ কোম্পানিগুলিকে ইনভলভ করা যায় কিনা বা ইনভলভ করতে হলে কি করতে হবে এটা বলেন। First of all, the world moves on economy, on the financial success. বর্তমানে বিশ্বে যেখানে নাকি $1.67 আপনি নিজে all of you know $1.67 is the natural gas price ex United States of America. Somebody was talking minus $37 ছিল WTI crude. সেখানে who is going to invest now for Bangladesh offshore? মানে এটা it would be a waste of time. So therefore I have always tried to use my time very focusedly. এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কোনো there is no place in the world. They're all closing down. Fracking, shale gas, যে সমস্ত টেকনোলজি নিয়ে আমরা অনেক লাফালাফি করছি, they're all closing down. If you see the as Salek Bhai said, if you see the stock prices of these large Exxon Mobils, halfway, Sabic is dying, Aramco is dying. Aramco, Saudi Arabia would have a negative minus 10% contraction this year. Minus 10% contraction. আপনারা একদিকে বলছেন যে ওখান থেকে মানুষ সব বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে, তো সে আবার বলছেন যে ওদের মতন আমরা এখানে এখন তেল গ্যাস খুঁজি। কিসের জন্য তেল গ্যাস খুঁজবেন বাংলাদেশে? এখন তো গ্যাস আপনি পাবেন না। তো যখন গ্যাসের দাম ঊর্ধ্বমুখী হবে তখন আপনি বাংলাদেশে পাবেন, বিকজ বাংলাদেশের অফশোর গ্যাস তো আর আপনার $4-5 নিচে হবে না, $8। তো আপনি তো এখন বাংলাদেশে আমাকে আজকে কাজ দেন, আমি আপনাকে $4 পৌঁছে দিচ্ছি আমার টার্মিনালে, FSRU তে পৌঁছে দিচ্ছি $4। তো আপনি হাফ, যেখানে 100% বেশি কস্ট পড়তেছে, why would you try to I mean the world is connected now, the world is not, and in my personal opinion energy is no longer that much of a security issue, because now the whole world is LNG has come, LNG transportation has come. Countries have found that they fight with each other but they don't stop transportation of. Russia is sending gas, major gas into all the European countries. তারা কি থামাইছে নাকি? মেক্সিকো, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, কানাডা, মুখ দিয়ে কথা বলতেছে, has China stopped buying oil from the United States? মানে এর থেকে বেশি যুদ্ধ কি হবে? আমরা কি আর ইন্ডিয়া থেকে, পাকিস্তান থেকে তেল আনি নাকি? যে আরেকটা পয়েন্টে আসি আজিজ ভাই, you all of you will agree with me, মানে কোভিড এর পরে কিন্তু এটার সিকিউরিটিটা ছিল আগে, যখন নাকি আমেরিকানরা শুরু করছিল। এখন তো আমেরিকানরা নো লঙ্গার টকিং অ্যাবাউট সিকিউরিটি। না ফ্র্যাকিংই তো বন্ধ করে দিয়েছে, অনেক খারাপ অবস্থা। আচ্ছা আরেকটা কথা বলি, কোভিড এর পরে কিন্তু দুনিয়া বদলে যাবে, অলরেডি বদলে গেছে। এফিশিয়েন্টস উইল সার্ভাইভ। তো এটা হয়তো তামিম বা মোল্লা আমজাদ উত্তর দেওয়া ঠিক হবে। বাংলাদেশ এনার্জি সেক্টরে যার কাজ তাকে করতে দিতে হবে। পিডিবি পাওয়ার সেক্টরে কিন্তু ট্রিমেন্ডাস সাকসেস হয়েছে, সাইড বাই সাইড গ্যাস সেক্টরে সাকসেস হয় নাই। কেন হয় নাই? পেট্রো বাংলার কথা জানেন। এখন আমাদের কিন্তু স্কিল লাগবে, আমাদের পাওয়ার সেক্টরে যেমন স্মার্ট গ্রিড, কারণ এখন তো হিউম্যান কন্ট্যাক্ট হবে না, আপনার ডিজিটালি কাজ করতে হবে, আপনার স্ক্যাডার ইনভলভমেন্ট লাগবে, আপনার স্মার্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আসতে হবে। সেইখানে ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্টে সরকার হাবুডুবু খাচ্ছে। আমি বাংলাদেশের প্রায় 150 থেকে 200 ইঞ্জিনিয়ার এবং আদার প্রফেশনালসদের অস্ট্রেলিয়ায় ট্রেনিং করিয়েছি, কিন্তু আমি দেখেছি তাদের স্কিলের অনেক গ্যাপ আছে, অনেক মিড লেভেল অনেক ভালো আছে, কিন্তু লিডারশিপ ক্রাইসিস আছে। এই ধরনের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টে Aziz Khan, you originated from Bangladesh, and in your heart you have Bangladesh. Why don't you create something যে বাংলাদেশের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করা যায়? There was a time when we were discussing about CPID like একটা think tank, কারণ বাংলাদেশের ক্রাইসিসটা কিন্তু সবাই বুঝছে। There is no lack of sincerity প্রাইম মিনিস্টারের মধ্যে। আমি একটা সেকেন্ড বলি, পৃথিবীতে এখন যে অবস্থান আমি দেখছি, this is my personal opinion, there is an overcapacity of physical infrastructure has been proven by this COVID. People can sit home. There is a digital transformation that is happening, like we are now talking. আমরা তো এর আগে কোভিড এর টাইমে ছিল না। আপনি ইন্টারনেট অফ থিংস বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলেন, these are the future. So costs of physical infrastructure will come down, and the demand for physical infrastructure is becoming less. People are again going by bike here and there. তো কাজেই এই ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে আমাদের বাংলাদেশ আগায় যেতে পারে এবং একসাথে যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকারও ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতেছেন, সাথে সাথে আমরা ফাইবার অপটিক লে করছি।
For the future of Bangladesh, we must teach all our children computers. একদম ওইটা সেকেন্ডারি লেভেল কি তার থেকে প্রাইমারি লেভেলে পারলে চায়নাতে each and every child from primary education has to learn computers. That's the only way we can enhance our efficiency. এখন আপনি বলছেন about something like Tata Consultancy or এরকম একটা think tank. আমাদের বাংলাদেশের think tank ভাই আপনারা এটা কিছু মনে করেন না, আমি অনেক চেষ্টা করছি, আপনারা অনেকে সরকারে ছিলেন, আপনি নিজেও ছিলেন, সালেক সুফি ভাই, সরকার আমাদের কথা শুনে না। সরকার যদি আরেকজন তো সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, সরকার শুনে যদি শুনে তাহলে তারা জায়গার কথা শুনবে। তো আমি একটা করার চেষ্টা করছি উইথ দি জাপানিজ, উইথ জেরা, with Mitsubishi Corporation and Summit as partners, যেখানে একটা জাপানি নাম দিব এবং জায়গা থেকে ফেরেন, তারপরে যদি আপনাদের ভিতরে ঢুকাইতে পারি তাহলে এটা সরকার শুনতে পারে। আপনারা সবাই গলা ফাটায় বলছেন যে কয়লা খারাপ, আবার আপনারা অনেকে বলছেন যে কয়লা ইসে ভালো, ওই যে এশিয়া এনার্জির কয়লা ভালো, কোনোটাই কেউ সরকার শুনে নেই। আমি নিজে ভাই সরকারের সাথে খুব মানে আমার ভাইও সরকারে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, as you all know, তো সরকারকে যে চিনি না তা না, কিন্তু বাংলাদেশের কোন সরকারই শুনে নেই, এটা তামিম ভাইয়ের সরকারও শুনে নেই। আপনার কি মন্তব্য? আমি মনে করি যারা নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি আছেন, who are capable of giving advice, they are very well positioned abroad, and following up on Tamim bhai's statement, that তারা বাংলাদেশে আসবে কেন যদি আপনারা ইজ্জত ঠিক মতো না দেন, তারা বাংলাদেশে আসবেন কেন? And at the same time, but for the overall manpower development, Tamim bhai has joined as Pro VC of BRAC University, so I'm sure he is doing part of that. আমার নিজের মতে এখন আমরা we are receiving an extraordinary opportunity, because after every pandemic or every major event of the world has surged forward. Like after the Second World War, colonization was removed, and Bangladesh, Indian subcontinent, everybody got independence because of the Second World War, not only because of Gandhi or Jinnah, but because of the Second World War and the removal of colonization. And IMF was created, World Bank was created, যেগুলোর সংস্থা থেকে আমরা এখন অনেক সাপোর্ট পাচ্ছি। Similarly, after COVID, there will be a lot of opportunity, but these opportunities will come for us to, as a nation, to build up, for us to move up. It would be on the digital platform. That is something that I am certain about. The other things we don't know. Nobody knows future. There is no oracle. There is Allah Ta'ala, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke she capacity then to understand what is the future. So amnar kotha theke thank you আমার মনে হয় মেহেদি বা নুসরাতের প্রশ্ন আছে। আমাদের অডিয়েন্স থেকে কিছু কোশ্চেন আসছে, আমরা যদি একটু সামারাইজ করি। আমরা বাংলাদেশ আজ মানে স্বপ্ন দেখছি যে বিদ্যুতের স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই আমরা পাবো, কিন্তু আমরা যদি 1996 এ ফিরে যাই, 7-8 ঘন্টা লোডশেডিং। আমাদের আজিজ খান ভাই এখানে আছেন, আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব তার প্রতি এবং তার কোম্পানির প্রতি, যে প্রাইভেট সেক্টরে বিদ্যুৎ আসার পরে এটা কিন্তু ডেভেলপ করছে, অনেক বাড়ছে। এখন আমরা স্বপ্ন দেখছি আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই, বা আমরা বিদ্যুৎ রপ্তানিও করতে পারি। যেমন সাবমেরিন কেবল যেমন আসছে, এরকম ফিউচারে কি এমন সম্ভাবনা আছে কি ইন্টারন্যাশনাল গ্রিড লাইন সমুদ্রের তলদেশে তৈরি হবে এবং একটা দেশ অফ পিক আওয়ারে বিদ্যুৎটা রপ্তানি করবে, পিক আওয়ারে অন্য দেশ থেকে বিদ্যুৎ আসবে? এই ব্যাপারে আচ্ছা আমি আগে বলতেছি। আমি তো পাওয়ার গ্রিড, আমি যখন বাংলাদেশে কাজ করতাম তখন ওই যে বার্কটা ফরমেশনের সময় আমি ইউএসএ, কানাডায় এই গ্রিডগুলি দেখেছি। আপনি তো সাবমেরিনের কথা বললেন, আমাদের তো সার্ক পাওয়ার গ্রিডের কথা বহুদিন ধরে বলা হচ্ছে, এবং আমাদের যদি একটা পাওয়ার গ্রিড, রিজিওনাল পাওয়ার গ্রিড থাকতো, আমাদের যে এই যে সারপ্লাস পাওয়ারটা এখন যে 5000 মেগাওয়াট বা সিজনাল ডিফারেন্সের যে ডিমান্ড হয় সেটা করা যেত। কিন্তু এইটা তো শুধুমাত্র টেকনিক্যালি দের ইজ নাথিং রং। আমি ওইখানে থাকা অবস্থায় ইউএস এর প্ল্যাটফর্মে বহু এই ধরনের ডিসকাশনে পার্টিসিপেট করেছি বা অ্যাঙ্কর করেছি। আমাদের অ্যাটিটিউড ডিফারেন্স, এবং ওই রিজিয়নে, সার্ক রিজিয়নে, ডোন্ট টেক ইট পলিটিক্যালি, সার্ক রিজিয়নে বড় সমস্যা হলো আমাদের বিগ ব্রাদার ভারত। ভারতের সরকারের হয়তো কমিটমেন্ট থাকে, কিন্তু ভারতের ব্যুরোক্রেটসরা বা ভারতের ব্যবসায়ীরা কখনো চায় না যে নেপাল, ভুটান থেকে পাওয়ার সরাসরি বাংলাদেশ নিয়ে আসুক। দে ওয়ান্ট টু ব্রিং ইট অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু সেল ইট। সো
ইট মে সো হ্যাপেন ইভেন ইন্ডিয়ার বহু জায়গায়, ইন্ডিয়ার অনেক পাওয়ার জেনারেশন আছে, ইন্ডিয়ার বহু জায়গায় পাওয়ারের ক্রাইসিস আছে। এই রিজনে ফুয়েল নিয়ে অনেক কাজ হতে পারে। যেমন ফিউচারে যেটা হবে, যেটা আমি এখন প্রেডিক্ট করতে পারছি, কোভিড চলে গেলে 6 মাস বা 1 বছর পরে কিন্তু আবার অয়েল সেক্টর ওই পজিশনে চলে যাবে, কারণ ডিমান্ড বেড়ে যাবে। তখন কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে একা নেগোসিয়েট করা, বা 2 বছর পরে হয়তো বেড়ে যাবে, সম্ভব হবে না। এই রিজনে কারা বায়ার? এলএনজির বায়ার ইজ জাপান, এলএনজির বায়ার ইজ চায়না, এলএনজির বায়ার ইজ ইন্ডিয়া। ওয়াই বায়ারদের মধ্যে একটা সিন্ডিকেট করে? বাংলাদেশের তো বার্গেনিং ক্যাপাসিটি নাই। আপনি কথা বলতে যাবেন উডসাইডের সাথে, কথা বলতে যাবেন শেভরনের সাথে, বা কাতারে যাবেন, আপনি তো তাদের সাথে বার্গেন করতে পারেন না, টেকনিক্যালি পারেন না, আপনার লিগ্যাল ওই ধরনের আপনার স্ট্রেংথ নাই। যাবেন আপনারা কনসালটেন্ট নিয়ে। এই জিনিসগুলি চিন্তার কিন্তু এখন সময় এসেছে। অফকোর্স গ্রিডের দরকার, গ্রিডের কানেক্টিভিটি, দুনিয়া এখন কিন্তু দরজা জানলা খুলে যাবে, সবাই একসাথে কাজ করতে হবে। আমি যদি আমজাদ কিছু বলতে চাও এই ব্যাপারে। না, এটা তো একটা ভার্চুয়াল গ্রিড, আমরা ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করছি, এবং যে সমঝোতা সার্কে হয়েছে বিশেষ করে 4 নেশন, সেখানে একটা ভার্চুয়াল গ্রিড তো হবে। বিবিআইএন বিবিআইয়ের এবং বিমস্টেকের সাথে যে যোগাযোগ হচ্ছে সেটা তো চেষ্টা হবে। মেহেদি যে বিষয়টা বললেন যে আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই, আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এটা আসলে প্রয়োজন। আর বাণিজ্য করতে গেলে, ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলোকে সাস্টেন করতে গেলে আগামী 3 বছরের মধ্যে আসলে আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই এনশিওর করতে হবে, না হলে তারা বড় ধরনের বিপদে পড়বে। ভাই দেখেন, একটু বলি যে এটা দুইটা জিনিস আছে এখানে। একটা হলো সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। তো এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, তার আগে ওটাতে র মেটেরিয়াল আগে, whether it is produced from hydroelectricity in Nepal or whether it is produced out of coal, তো সেটাকে ঠিক করতে হয়। তারপরে ফাইনালি ট্রান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে এটা বাংলাদেশে আসবে কিংবা বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাবে। তো this depends to some extent politically, but majority of the decisions in the world is now taken on economic basis. ইকোনমিকে চ্যালেঞ্জ করে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন। এখন আমরা আপনার সাথে আলাপ করছি, আপনি যদি 1996 বলেন, আমি তো 1973 থেকে ব্যবসা করতেছি, 74 থেকে ব্যবসা করতে। একটা টেলিফোন করার জন্য 10 বার যেতে হতো টিএনটি অফিসে, সেখানে যেয়ে তারপরে অনেক কষ্ট করে, অনেক পয়সা টয়সা খরচ করে। আজকে আমরা এতজন লোক আলাপ করছি, nobody is paying anything, at least I'm not paying anything for sure. So the whole world is being challenged by technology. So আমাদের, আমি আবারও মানে since probably we're at the end of it, my personal request to all of you, very highly intellectual person, that আমাদের এই ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের সুযোগ নেন। আমাদের বাচ্চা কাচ্চা, আমাদের এখন তো, আমার তো নাতি নাতনি, তাদেরকে শিক্ষা দেন, কম্পিউটারের শিক্ষা দেন, টিচ দেম। কারণ পৃথিবীতে ব্রেইনের দাম বেড়ে গেছে, কলোনাইজেশন চলে গেছে। এই কোভিড এর পরে ইট হ্যাজ বিন প্রুভড দ্যাট ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ইজ নো বেটার ম্যানেজার দেন বাংলাদেশ। দিস ইজ মাই পার্সোনাল ওপিনিয়ন। এখন তাদের সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে থ্রু দ্য ব্রেটন উডস এগ্রিমেন্ট দে হ্যাড ক্রিয়েটেড ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, IMF, United Nations and so on so forth. ওটার মাধ্যমে তাদের ইনফ্লুয়েন্স যাদের উপরে থাকে তারা কথা বলে, সেই ইনফ্লুয়েন্স এখন চলে যাবে, বিকজ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের ভিতরে আসলে পরে এটা চলে আসবে। আজকে হু ইজ মোর ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, গুগল অর দি গভর্নমেন্ট অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা? আমি তো গুগল করি, আমি তো এখন ইউনাইটেড স্টেটস অফ গভর্নমেন্টের কথা চিন্তা করি না। অ্যাপল, তারপরে আপনার এই বিল গেটস, দে হ্যাভ বিকাম মোর পাওয়ারফুল দেন politicians of the countries. আমাদের দেশ থেকে ওরকম হতে পারে না। আপনি তো অলরেডি বিল গেটস, ইউ আর অলরেডি মিনি বিল গেটস অফ বাংলাদেশ। নো, ওটা তো মানে আমি ওটাকে থ্যাংক ইউ দিচ্ছি, কিন্তু আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি বিল গেটস, আই ক্যান বিকাম বিল গেটস, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি বিল গেটস। বাট আমাদেরকে, আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে এখন লেখাপড়া করান, শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা। ওই ইসে ভালো করছেন, সারা জীবন শিক্ষা দিচ্ছেন তামিম ভাই। He will be blessed. He is a blessed person because of that reason. I hope each one of us teach our children, grandchildren, how to become digitally savvy. The new world is here. Ethically, it is at just the beginning. It is the beginning. আমরা অনেক প্রাণবন্ত আলোচনা শুনলাম, এবং আসলে আমাদের সামিট পাওয়ার বা থাউজেন্ডস অফ এমপ্লয়ি তারা ডেভেলপ করছে ট্রেনিং এর মাধ্যমে,
এই ইন্ডাস্ট্রি কানেকশন যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে হয় তাহলে তারা রেডি ফর ইঞ্জিনিয়ার, যার পাশ করার পরেই তারা ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। আমরা সেই আশাবাদ ব্যক্ত করি। আমরা জাস্ট লাস্ট 1 মিনিটের জন্য একটু কিছু বলার জন্য আজিজ খান ভাইকে একটু অনুরোধ করছি। Oh, thank you very much. It's a great honor to be able to beat up all. And again, thank you very much, Salek Sufi Bhai, for allowing us and bring up this new digital platform to be able to talk to. I'm very pleased that we are entering into a completely new era, an era which none of us thought. The whole 7 billion people, 7.2 billion people of the world, nobody thought about COVID. And therefore, something has hit the whole world, and solutions will come up very fast, because this time it has hit America the most, it has hit Europe the most, more than the southern countries or the poorer countries. So in north-south divided with the rate, somehow northern the dhorse beshi, including people who are in Canada, something like this. Give me for that, but ওইদিকে attack হয়েছে বেশি, সেই জন্য সারা পৃথিবীর resources are on finding out vaccine, on finding out antibodies, on finding out methods of. এখন তো লন্ডনে দেখলাম কুকুর দিয়ে টেস্ট করতে পারবে, মানে স্মেলে বুঝতে পারবে। So I personally feel that the solution will come very fast, but এই যে the whole world order that has changed, this COVID has broken the whole world order. The thought of physical infrastructure, that what we need, consumerism. JCPenney is dead, 110-year-old company. Debenham is dead. So এই যে consumerism এখন over the internet হয়ে যাচ্ছে. Amazon is hiring 100,000 people. They are dehiring 1 million people. So এর ভিতরে আমাদেরকে অপরচুনিটি খুঁজতে হবে। আমরা যারা আপনাদের মতন ব্রিলিয়েন্ট মাইন্ড নিয়ে আসেন, তারা চিন্তা করেন that how to take opportunity of this huge change, this sea change that is happening in the world today. That is my request to all. আচ্ছা, আজিজ ভাই এন্ড রেস্ট, আমাদের চেয়ারপারসন, আমাদের প্রেসিডেন্ট বর্ষা, আমাদের কিছু প্ল্যান আছে এই আইসি প্ল্যাটফর্ম থেকে। আমরা কিছু অ্যাম্বিশিয়াস প্ল্যান নিয়েছি, সেটা বর্ষা তার কনক্লুডিং রিমার্কসে বলবে। বর্ষা, কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি করতে পারেন। আজিজ খান ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আসার জন্য। ওনাকে আমার একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে ভাই, আপনি তো খুবই সাকসেসফুল পারসন, আপনার মোটিভেশন কি এবং আপনার কারা, আপনার কিভাবে এত মোটিভেটেড থাকেন সবসময়? কি আর কিছু করার নাই তো তাই, আর কিছু করার নাই। শুনেন, এখন দুইটা, একটা হলো সবাইকে যেটা বলি সেটা হলো ভালো কাজ করতে ভালো লাগে, দেশকে ভালোবাসতে ভালো লাগে, সবাইকে ভালোবাসতে ভালো লাগে। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে ভালো লাগে এখন নাজিপুদ্দিকে, তারপরে ছেলে মেয়েদেরকে, তারপরে আপনাদের সবাইকে। এই ভালোবাসার উপায় কি? ভালোবাসার একমাত্র উপায় হলো টু গিভ। কারণ ভালোবাসাতে গিভ ছাড়া কিছু নাই। ওই রবীন্দ্রনাথের তোমারে যা দিয়েছিল তা তোমারই দান, গ্রহণ যত করেছো ঋণী তত করেছো আমায়। তো এই দিতে ভাল লাগে, এই দেওয়ার প্রচেষ্টাতেই যেই কম্পিটেন্স। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আচ্ছা ভাই, আরেকটা জিনিস, যে আপনাদের আপনি যে বললেন যে আপনাদের সামিট গ্রুপের বুয়েটের ইঞ্জিনিয়াররা প্লেসমেন্টে যায় এটসেট্রা, তো এটা কি কখনো সম্ভব হতে পারে কিনা যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা আপনাদের কোম্পানিতে ধরেন কোনো প্লেসমেন্টে, কোনো ধরেন 3 মাস বা 4 মাসের প্লেসমেন্টে যেতে পারে? মানে ধরেন আমরা অস্ট্রেলিয়াতে অনেক, এটা ফ্যাসিলিটিটা আপনারা যদি একটু কনসিডার করেন ইন ফিউচারে। আমাদের এখানে এসছেন, এসে কাজ করেছেন, এরকম অনেক ছেলে মেয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে আই কান্ট রিমেম্বার, ফ্রম দি ইউনাইটেড স্টেটস ফর শিওর। তারা এসে আইএফসি থেকে পাঠিয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন থেকে, তারপরে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি থেকে আসছেন। উই হ্যাভ এ প্রোগ্রাম। আমাদের ওখানে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল অদ্ভুত ভাই, হু ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার অলসো। উনি ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফও ছিলেন ইন দি বাংলাদেশ আর্মি। তো উনি খুব সুন্দর করে কিন্তু একটা প্রোগ্রাম করেছেন, যেখানে দি ইন্টার্নস আর আমরা ডেফিনিট নাম্বার অফ ইন্টার্নস নেই। সেই ইন্টার্নদেরকে মোস্ট অফ দেম যারা নাকি কাজ করতে চায় তারা আবার কাজও করতে পারে, জয়েন করতে পারে। সো আমি কিন্তু খুব খুশি। আমরা কিন্তু we have I feel very happy that we have created a situation যেখানে সালেক সুফি ভাই বলছেন যে বাংলাদেশে, কিংবা আমজাদ ভাই বলছেন যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এখন তার বিদেশিদের দিকে তাকাতে হচ্ছে না, neither in manpower nor in capital nor in any form. না,
না থাকে আমরা যদি এক্সপোর্ট করতে পারি তাহলে আমরা আরো ভালো খুব আর কি। শীঘ্রই আমাদের আইসিএ থেকে একটা ইনোভেট নামক একটা পত্রিকা বের করছি, ম্যাগাজিন বের করছি। আমরা আশা করব যে আপনারা লেখা দিবেন এবং আরেকটা জিনিস রিকোয়েস্ট করবো আজিজ ভাইকে যে আপনি যদি আমাদের পত্রিকার জন্য একটা মেসেজ দেন তাহলে সেটা আমরা পাবলিশ করব ইনশাআল্লাহ। এবং আমরা এই বছরের লাস্টের দিকে একটা কনফারেন্স করার ইচ্ছা আছে ইন্টারন্যাশনালি, এবং আমরা আপনাদেরকে ফর্মালি ইনভাইট করব। আপনারা যদি আসেন আমাদের মেলবর্নে আমাদের সবার সাথে দেখা করতে এবং কনফারেন্সে জয়েন করার জন্য, তাহলে এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দকর একটা ব্যাপার হবে। কোভিড এর পরে করেন। অবশ্যই কোভিড এর পরে না হলে তো প্লেনই চড়তে দেবে না। Okay, Mehdi, I think we can wrap up. জি আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এই পর্যায়ে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে এবং যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি নুসরাত ইসলাম বর্ষা আজকের টেলিকনফারেন্সের চেয়ারপারসনকে তার সমাপনী বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ মেহেদি ভাই। আজকে আমরা অনেক অজানা তথ্য জেনেছি আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দর কাছ থেকে। উনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য। গত 6 সপ্তাহে আমরা 11টি লাইভ প্রোগ্রাম করেছি। 1 লাখেরও বেশি মানুষের কাছে আমাদের লাইভ সেশন গুলো পৌঁছাতে পেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমরা মোহাম্মদ আজিজ খান, এম তামিম এবং আমজাদ হোসেনের মতো সমাজে সম্মানিত মানুষগুলোকে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের কাছে। In this instance, I would also like to thank Salek Sufi and Mehdi Hassan for their hard work and the dedication. And I would also like to thank you Bindu Arshia, Narottam Dash and other ICA team members for their hard work. পরিশেষে সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দূরের এবং কাছের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you.